अस्सलाम वालेकुम। जीवे पंजाब। मैं नज़ीर कहूट। अज की गलबात का जोड़ा मुद्दा है, सबजैक्ट मैटर है जोड़ा वो है आलमी माँ बोली दिहाड़ या जगत माँ बोली दिहाड़। खुशी की गल है कि इस वेले माँ बोली जी है, माँ बोली दिहाड़ है, वो पंजाब के काफ़ी शहरों में मनाई जा रही है। तो मैं समझना मेरा फर्ज सी, बहुत सारे दोस्तों का तकाजा सी कि इस मुद्दे ते, इस मौजू ते गल की जाए। कुछ सवाल सन जिहड़े पुछे गए, उन्हों का मैं अज जवाब देंगा। तो कुछ पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट के हवाले नाल कुछ चीज़ां ने, उन्हों के बारे गल करांगा। इस तो इलावा माँ बोली दिहाड़ का जिहड़ा ट्रेंड सैट हो गया पंजाब दे विच, सोशल मीडिया के थ्रू होया, सारा ग्राउंड ते भी कम होया और बेशुमार लोगों ने काम किया। उन्होंने सारियां दा मैं अज इंशाअल्लाह जिक्र करांगा। लेकिन पहले मैं अपनी गल शुरू करा, इस तो पहले कि मैं अपनी गल वाल जावां आलमी माँ बोली दिहाड़ की शुरू मैं गल करा। अज मैं ये करना है कि ये बहुत सारे दोस्त जोड़े खासकर जी नवी जनरेशन हैगी, जंगर पंजाबी जनरेशन है, वो पुछते रहते हैं, सवाल पुछते रहते हैं ये कदों शुरू हुई, किस तरह शुरू हुई, इस पिछे कहानी की। मुख्तसर जी मैं एक जुमले बयान कर देना। आलमी माँ बोली दिहाड़ लाहौर विच साडे पंजाबी दे बहुत सीनियर दानिश्वर लिखारी खोजकार साडे बाबा जी इकबाल कैसर साहब का आइडिया सी। ते इसनूं जिहड़ी अमली शक्ल दित्ती वो पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट के प्लेटफॉर्म तो मैं दित्ती सी लाहौर विच। अज तो 10 साल पहला आलमी माँ बोली दिहाड़ लाहौर शुरू होया सी और इकबाल कैसर साहब का आइडिया सी पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट इनू इंप्लीमेंट किया सी। उस तो बाद सिलसिला चलता रहा, कदी नरम कदी गर्म। इस वेले की पोजीशन ये है कि आलमी माँ बोली दिहाड़ जी है वो तकरीबन कोई 7-8 पंजाब के शहरों मनाई जा रही है। वो हड़प्पा सब तो जोड़ा अहम इवेंट जोड़ा हो रहा है इस वेले माँ बोली दिहाड़ का, वो हड़प्पा च हो रहा है। उस तो बाद गुजरात मनाया जा रहा है माँ बोली दिहाड़, सरगोदे च मनाया जा रहा है, जंग विच मनाया जा रहा है, अटक विच हो रहा है, लाहौर विच हो रहा है और अपना 2-4 होर रावलपिंडी च हो रहा है। सारिया तंजीमां मतलब ये तंजीमां जिथे जो दोस्त बैठे ने, जो सज्जन बैठे ने पंजाबी नाल प्यार करने वाले, जिथे भी पंजाबी सेवक बैठे ने, जिथे भी नैशनलिज्म की अपना मौजूद हैगी है, जड़ हैगी है तहरीक की, उत्थे काम हो रहा है। मैं जिक्र किया कि हड़प्पा में जोड़ा इजतमा हो रहा है, इकट्ठ हो रहा है अपना आलमी माँ बोली दिहाड़ का, ये मेरे वड्डे वीर ने कसर मुबारक भट्ट साहब, ये भट्ट साहब ने उदा प्रबंध किया है। पंजाब लोक लहर दे मोडी ने और सारी जिंदगी कसर मुबारक भट्ट साहब की पंजाब ते पंजाबी नाल जुड़त गुजरी है, सेवज गुजरी है। चंगा वेला आया, माड़ा वेला आया, लेकिन पंजाबी दे नाल किला ठोक के खड़े रहने दे काम कीता ने और जिन्ना कोई सोच नहीं सकता इन्ना काम कीता ने। असी अज उन्हां दी खिदमात नूं सलाम पेश कर रहा मैं पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट वालों ते सारे पंजाबी प्यारियां वालों। ते सानू कसर मुबारक भट्ट साहब ते माण है ते उन्हां दी जिहड़ी तंजीम है पंजाब लोक लहर, जिहड़ी हड़प्पा विच पंजाबी जुबान की जिहड़ी जन्म भौं हैगी है, जिहड़ा जन्मी शहर हैगा, 8000 साल कदीम शहर हैगा हड़प्पा, उहदे शहर के म्यूजियम दे विच जिहड़ा ये पंजाबी माँ बोली आलमी दिहाड़ मनाउण दा प्रबंध किया गया। तो मैं सारे दोस्तों को जिहड़े मतलब इत्थे बैठे ने हड़प्पा साहिवाल ते नेड़े तेड़े दे जिन्हें इलाके बैठे ने, मैं उन्होंने दरखास्त करांगा कि वो शामिल होण। तो इस तो इलावा जिथे भी इकट्ठ हो रहा है माँ बोली दिहाड़ का, लाहौर विच हो रहा है, अपना सरगोदे च हो रहा है, जंग विच हो रहा है, अटक विच हो रहा है, गुजरात विच हो रहा है, रावलपिंडी च हो रहा है, जिथे भी हो रहा है, जिन्हें भी दोस्त बैठे ने जिन्हों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही, तो पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट के जिन्हें भी सपोर्टर ने, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ दरखास्त करांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होण। साडा अपना दिहाड़ है और ये माँ बोली के आलमी हकों का जिहड़ा दिहाड़ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ लैंग्वेज जिहड़ी मूवमेंट हैगी है बेसिकली ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ रिकग्निशन हुई है ये अगे वधी है। 2-4 गल्लां बड़ियां अहम ने करन वालियां। एक तो आलमी मतलब पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट या पंजाबी तहरीक या पंजाबी जुबान तहरीक जिहड़ी है, ओहदा इस वेले की पोजीशन है।
ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਲਮੀ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਉਰਦੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 3-4 ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਏਗੀ। ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬੜਾ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੈਗਾ, ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਰੁਕਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਲਮੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਟੋਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 90% ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ 90% ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਪਰਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਾਇਕੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਨ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਅਮਨ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਇਕੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕੋਈ ਹਰਕਤ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਲਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤ ਛੱਡਣ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੌਫਨਾਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੌਫਨਾਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ
ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਹਾਦਤ ਸਾਲਮੀਅਤ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਸਾਨੀ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ, ਇਨਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਤਕਸੀਮ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਵਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਔਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਅਦੀਬ ਨੇ, ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 21 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਣਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ੇਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਮਖਸੂਸ ਟੋਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਫੀ ਬਣਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਤਨ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ, ਹਰ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਸੱਸੁਲ ਨਾਲ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੇਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਿਆਸਤ ਮਤਲਬ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਜਮੇ ਕੋਲ ਨਾਰਾ ਲਗਵਾਇਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਜਮੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਲਮੀ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਹ ਟੋਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਸੁਰਖੇ ਪਿਪਲੀਏ ਯੂਥੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ? ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਾਇਕੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਇਮੈਚੁਰ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲਾਹੌਰ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਆਲਮੀ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੋ। ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੇ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੀ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ, ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ 12-13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਤੇ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੰਗ ਹੈਗੀ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਖਤਿਆਰੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 173-74 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪੌਣੀਆਂ 2 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਆਸਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਤਮ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 13 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਹੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲੀ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਸੋਵਰਨ,
ਆਜ਼ਾਦ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 21 ਫਰਵਰੀ 1849 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਈਆ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਈਆ ਫੌਜ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲਤੀ। ਸੋ 21 ਫਰਵਰੀ ਸਿਰਫ ਆਲਮੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ ਨਹੀਂ, ਯੌਮੇ ਸਕੂਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਦਿਨ 21 ਫਰਵਰੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹਾਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਵੰਡ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋਲੋਂ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣਾ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਚੌਧਰੀ ਸਰਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਰਾਸਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ ਮਕਾਮੀ ਪਨਾਹਗੀਰ ਨੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਧ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਨਾਹਗੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਾਡਬਾਜ਼ੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕਸੀਮ ਭਾਵੇਂ ਲਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਬਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਨਾ ਡੱਕੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਲਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੋਈ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਈਲੀ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਰੋਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ਜਿਹੜੇ इस वक्त ने वादा किया सी कि जनाब अगर हम बरसर इक़्तिदार आ गए तो हम पंजाब की मादरी ज़ुबान को पंजाब की तालीमी, सरकारी, दफ्तरी और अदालती ज़ुबान बना देंगे। इमरान खान साहब हिज एक्सलेंसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मेरी तुहानू अपील है तो तुसी वादा किया सी, अपना वादा पूरा करो ते पंजाब नू पंजाब दी पंजाबी ज़ुबान वापस करो। पहली विसाख नू पंजाबी रहतल दिहाड़, पंजाबी कल्चर डे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के मनाना चाहिए। ये वड्डा दिन हैगा पंजाब दा। आलमी मां बोली दिहाड़ ठीक है मनाओ, लेकिन पंजाबी लैंग्वेज डे या पंजाबी जुबान दिहाड़ भी सानू मनाना चाहिए। कौमां दे नाल अदमिया हुंदा है, पंजाब दे नाल लिसानी हादसा होया है, मतलब आम हादसे होंदे ने ते एक दो बंदियां दी जान जांदी है, कुछ 150 बंदे मर जांदे ने। लेकिन जदों किसी कौम के नाल हादसा होंदा है, लिसानी हादसा होंदा है, जदों किसी कौम की जुबान कोई जाती है तो पूरी कौम, उसकी तारीख, उसका जोग्राफिया, उसकी आइंदा नस्लां सब मर जांदियां ने, वो खत्म हो जांदियां, उनका ना निशान भी मिट जाता है। पंजाब नूं उसे पासे धक्का दिता जा रहा। ये मेरा तुहाडा सब दा फर्ज है कि असीं रल के इकट्ठे होकर पंजाब नूं बचाइए। पंजाब विच साडी जुबान, पंजाबी जुबान नूं हक मिलना चाहिए ते पंजाब की सालमियत कायम दायम रहनी चाहिए है।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।